Good morning, student. Today class we discuss about basic concept of object-oriented programming. In, in previous classes, we discussed what is the software crisis, software evaluation, and characteristics of procedure-oriented programming and the characteristics of object-oriented programming. So today class, we're going to focus basic concept of object-oriented programming. Okay. So is another name, another term is called principles of object-oriented programming. Okay, so basic கான்செப்ட்னாலும் சரி அல்லது பிரின்சிபல் அப்படின்னாலும் சரி ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டல் ப்ரோக்ராமிங்கோட சிறப்பு பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ so necessary to understand some concept before using the object oriented programming. So what are that? So first objects, classes, data abstraction and encapsulation, inheritance, polymorphism, dynamic binding, message passing. Okay, so these are the things is essential to study to understand better understanding of object oriented programming. So suppose we want to creating one object oriented program with using of C++ and Java, you must know what is the concept, basic concept behind that. So then only we can create effectively, then only we can write effective program, then only we code effective program with using of object-oriented programming language. Okay, first concept, objects. Okay, in previous classes, we discussed the object-oriented programming characteristics. So object is a very, very important things in object-oriented programming language. So we can done everything with using of object-oriented programming language. Without object, we cannot do any object-oriented programming language. Okay, that suppose we can creating a C++ program, but we cannot create object or classes. That program is not object-oriented programming, just is a conversion of C to C++. Okay, right. So what is mean by object? So in normal environment, object is nothing but is non-living things அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, object அப்படின்னு சொல்லலாம். For example, chair, bureau, TV. Okay, இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்றோம். Pen, pencil, scale, இதுதான் object. Okay, so here the object is nothing but basic runtime entities in an object-oriented system. Basic runtime entity. So without this object, we cannot run, or we cannot invoke, or we cannot call any variables or any functions. Okay, right. So the object may be represented in the real world as a person, a place, or a bank accounts. Okay, or a table of data or any item program has handled in real world entity. So the object-oriented programming language or object-oriented programming is very closer to real-world problems, very closer to real-world problems. So we can approach the real-world problems and we find out the solution about that. Okay, with using of this object-oriented programming language, Python. So, sir, real-world things மட்டும்தான் object create பண்ண முடியுமா? இல்ல. So it's maybe represent user-defined data type like vector, time, and list. இதை கூட நம்ம என்ன செய்யலாம்? நம்ம object create பண்ண முடியும். Is a user-defined data type. Right. At the same time, the objects are communicate together. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து மற்ற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? ஷேர் பண்ண முடியும். This is called மெசேஜ் பாசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, so here நம்ம C-ல படிச்சிருப்போம் argument passing. So argument அப்படிங்கிறது என்ன? Somewhat variables is passed to the function.
So with using the functions, we access that variable. Again, we find out the solution. Again, return back to main program. Okay, இதுதான் வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா nature of communication சொல்றோம். So communication between the object. Okay. At the same time, you already told the object is very close with the real world objects. Very close with the real world object. The object on the space, taking some space in memory locations is like a structure in C. Okay, structure in C. Okay. So Cல வந்து C Pascal வந்து பாத்தீங்கன்னா Pascal ரெக்கார்டுன்னு சொல்லுவோம். Cல வந்து ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்றோம். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது என்ன, you already define user defined data type in C structure. You can create the keyword struct ஸ்டூடெண்ட்னு போட்டிருப்பீங்க. ஸ்ட்ரக்ட் ஸ்டூடெண்ட். அப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னு பார்க்கும்போது, ஸோ அவங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பரை வந்து இன்டிஜர் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் செமிகோலன். ஸோ கேரக்டர்னு சொல்லிட்டு கேரக்டர் நேம் ஆஃப் 20 நேம் ஆஃப் 20ங்கிறது என்ன, கேரக்டர் அரே, சிங்கிள் கேரக்டர் அரே. நேம் ஆஃப் 20ங்கும் போது 20 கேரக்டர் வந்து அந்த நேம்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ கேரக்டர் நேம் ஆஃப் 20 செமிகோலன். Then close the bracket, semicolon வச்சு நம்ம என்ன செய்வோம், we close the structure. So here class is also have the same concept like structure. Okay, but it's simply different. What is the difference between structure and the class அப்படிங்கிறது பின்னாடி பார்க்கலாம். Okay, right. Next வந்து suppose ஒரு example, object is a object program, the program is executed, the object interact by sending the message to one another. ஓகே, ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து மெசேஜை பாஸ் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இப்போ கஸ்டமர் அப்படிங்கிறது இருக்கு, அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ கஸ்டமர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஸோ சப்போஸ் ஐ வாண்ட் பேலன்ஸ் அபவுட் த பர்டிகுலர் கஸ்டமர். அப்போ என்ன செய்யணும், இந்த கஸ்டமர்ல இருந்து அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணும். ஓகே, வாட் இஸ் த பேலன்ஸ் ஆஃப் திஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்ட்டு. ஸோ அக்கௌண்ட் என்ன செய்யும், ஸோ இது ஸோ சி ஆர் ஹி ஹாவ் திஸ் மச் ஆஃப் அமௌண்ட் இஸ் அ பேலன்ஸ். அப்போ என்ன, இந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் மீன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ரைட். அட் த சேம் டைம் each and every object should contain the data and how to manipulate the data. ஸோ contain the data அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இஸ் டேட்டா மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு கிளாஸ்ல இருக்க டேட்டா மெம்பர். டேட்டா மெம்பர் என்ன சார் புதுசா ஒரு கான்செப்ட் சொல்றீங்க? டேட்டா மெம்பர் இஸ் நத்திங் பட் இஸ் அ வேரியபிள். ஸோ வேரியபிள், இப்போ நீங்கள் சியில் வந்து வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுவீங்கல்ல, அதே போல தான் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்னென்ன வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுவீங்க, ஸ்டூடெண்ட்டோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர், அவங்களோட நேமு, ப்ளஸ் அவங்களுடைய மார்க்ஸு, அவங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் படிக்கிறாங்க, எந்த காலேஜ் படிக்கிறாங்க, ஸோ அவங்க டோட்டல் என்ன, ஆவரேஜ் என்ன, ரிசல்ட் என்ன. ஸோ தீஸ் ஆர் த வேரியபிள்ஸ் இஸ் கால் டேட்டா மெம்பர். இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, டேட்டா மெம்பர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹவு டு மேனிப்புலேட், அதாவது கோட் டு மேனிப்புலேட் த டேட்டா. Code to manipulate the data அப்படிங்கிறதுனா is a function. So how to manipulate the data, how to manipulate the variable with using of functions. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து மார்க் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம், கால்குலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். தட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும், அந்த ஃபங்க்ஷன் மார்க் எல்லாத்தையும் கூட்டி டோட்டலில் வைக்கும். தென் வி ஃபைண்ட் அவுட் த ரிசல்ட் வந்து பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலான்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய ரிசல்ட் வந்து ரிசல்ட்டுங்களை ஸ்டோர் பண்ணும். ஸோ இதுதான் மேனிப்புலேட் த டேட்டா. அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு டேட்டா, அதை எப்படி மேனிப்புலேட் பண்றதுக்கு அது ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். ஓகே, அப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இண்டிவிஜுவலா டேட்டாவும் அதனுடைய ஃபங்க்ஷனும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஈச் ஆப்ஜெக்ட் கண்டெயின் டேட்டா அண்ட் கோட் டு மேனிப்புலேட் த டேட்டா. ஓகே, அட் த சேம் டைம் the object can interact with having to know detail about the another object or another object code. ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன செய்யலாம், அந்த ஆப்ஜெக்டோட டேட்டாவையோ அல்லது அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஃபங்க்ஷனையோ என்ன செய்யலாம், அக்சஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிவ் த ப்ரிவிலேஜஸ். இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே அக்சஸ் பண்ண முடியுமா சார் அப்படின்னா, அதுக்கு தான் நம்ம ப்ரிவிலேஜஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ப்ரிவிலேஜஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரிவிலேஜஸ்னா என்ன, இப்போ சப்போஸ் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த 2 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு.
ஸோ இவங்க பேனாவை கேட்காம எடுக்கலாம், அவங்க பேனாவை கேட்காம எடுக்கலாம். அப்படிங்கும்போது இவங்களோட திங்ஸ் எல்லாமே அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காசு இருக்கு. என்ன பண்ண முடியும்? காசு யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன அப்படின்னா, திங்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவிலேஜஸ் நம்ம குடுக்குறோம். பட் காசுலாம் எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவிலேஜஸ் நம்ம என்ன செய்யல? குடுக்கல. இதுக்கு பேர் தான் அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர். ஸோ என்னென்னத்த அக்சஸ் பண்ணணும், என்னென்னத்த அக்சஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 3 டைப் ஆஃப் அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து பிரைவேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, புரொடெக்டட். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் இஸ் அ அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர். ஸோ ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணும்போதும் சரி, ஒரு மெம்பர் ஃபங்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணும்போதும் சரி, இந்த அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க. அது வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் பிரைவேட் கோலன் வைப்பாங்க. அல்லது பப்ளிக் கோலன் வைப்பாங்க. அல்லது புரொடெக்டட் கோலன் வைப்பாங்க. இப்ப பிரைவேட்ன்னு வச்சா என்ன சார் அப்படின்னா, அந்த கிளாஸ்ல கிரியேட் பண்ற வேரியபிள் ஃபங்ஷன்ஸ அந்த கிளாஸ்க்குள்ள மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். வேற கிளாஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணா, அந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் அந்த கிளாஸ யூஸ் பண்ண முடியும். அந்த அந்த வேரியபிளையும், ஃபங்ஷனையும் யூஸ் பண்ண முடியும். வேற எதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே. அதுதான் கான்செப்ட். அதே இது வந்து பப்ளிக்ன்னு குடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கங்க. பப்ளிக்ன்னு குடுத்துட்டோம் அப்டின்னா, எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க டேட்டா வேரியபிள் யூஸ் பண்ணலாம், ஃபங்ஷன யூஸ் பண்ணலாம், எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் மீன் பை பப்ளிக் அப்டின்னு சொல்ட்டோம். புரொடெக்டட் அப்டின்னா என்ன சார்? நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஆனா சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஆனா சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. இதுதான் வந்து அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர். இப்ப ஐ திங்க் யூ ஐடென்டிஃபைட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி வாட் இஸ் மீன் பை ஆப்ஜெக்ட். ஓகே. வாட் இஸ் மீன் பை ஆப்ஜெக்ட். ரைட். இப்ப ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்ப லிசன் இங்க பாருங்க. இங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்டூடண்ட். ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்டூடண்ட். ஓகே. ரைட். இங்க வந்து டேட்டா அப்படின்னா என்ன? நேம், டேட் ஆஃப் பர்த், மார்க்ஸ். ஓகே. ஃபங்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன? நீங்க டோட்டல், ஆவரேஜ், டிஸ்ப்ளே இதான் ஃபங்ஷன்ஸ். ஸோ இதுதான் இப்ப ஸ்டூடண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா, அந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு 3 டேட்டா வேரியபிள் இருக்கு. 3 ஃபங்ஷன் இருக்கு. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் அ ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட். ஓகே. இப்ப நீங்க கேட்கலாம், சார் ஸ்டூடண்ட் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி சார் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டும் இப்ப ஸ்டூடண்ட்ங்கிறது சொல்லிட்டோம். ஸ்டூடண்ட் எக்ஸ், ஒய், இசட். இந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பர்ட்டிகுலர் ஸ்டூடண்ட், ஒய்ங்கிறது ஒரு பர்ட்டிகுலர் ஸ்டூடண்ட், இசட் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்ட்டிகுலர் ஸ்டூடண்ட். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டூடண்ட்டுக்குமே இந்த டேட்டாவும், ஃபங்ஷனும் தேவை. அப்பதான் அந்த ஸ்டூடண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகே. யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரைட். நெக்ஸ்ட் வி மூவ் டூ கிளாஸஸ். இந்த கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சார்? இந்த கிளாஸ் அப்படின்னா என்ன சார்? அப்படின்னா, இப்ப இத கிரியேட் பண்றது தான் கிளாஸ். இப்ப ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூ மஸ்ட் கிரியேட்டிங் த கிளாஸ். ஸோ கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணா மட்டும் தான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும். கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணலைன்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது. சார் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது அப்பதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கிளாஸ் இஸ் மென்ஷன் தட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் contain data and code to manipulate the data. So class is a collection of data member and member function. Okay, class is a class having the collection of data member and member function. Data member and member function. Example மேலேயே இருக்கு பாருங்க. Data memberங்கிறது data. மெம்பர் ஃபங்ஷன் அப்படிங்கிறது ஃபங்ஷன். ஸோ இங்க சில வந்து டேட்டா வேரியபிள்னு சொல்லுவீங்க, ஃபங்ஷன் சொல்லுவீங்க. பட் இங்க C++ல வேரியபிள நம்ம என்ன செய்யணும்? டேட்டா மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லணும். ஃபங்ஷன் என்ன சொல்லணும்? மெம்பர் ஃபங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ வாட் இஸ் த டேட்டா மெம்பர்? வாட் இஸ் த மெம்பர் ஃபங்ஷன்? ஸோ இந்த டேட்டா மெம்பர், மெம்பர் ஃபங்ஷன் பிலாங்ஸ் டு பர்ட்டிகுலர் கிளாஸ். ஓகே. இப்ப ஸ்டூடண்ட்ன்னு நான் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா, அந்த கிளாஸ்க்கு டேட்டா மெம்பர் என்ன சார்? இன்டிஜர், ரிஜிஸ்டர் நம்பர், கேரக்டர் நேம் ஆஃப் 20. ஸோ ஆவரேஜ், ஃப்ளோட்ல வந்து ஆவரேஜ். ஓகே. டோட்டல், இன்டிஜர் டோட்டல் இதெல்லாம் வந்து டேட்டா மெம்பர். ஃபங்ஷன் என்ன ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். டோட்டல் போடுறது, ஆவரேஜ், டிஸ்ப்ளே இதெல்லாம் வந்து ஃபங்ஷன் சொல்லியாச்சு. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, the entire set of data and the code of an object can be merged as a user-defined data type with the help of class. ஓகே. ஸோ இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ ஆப்ஜெக்ட்ட வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணணும். கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அ வந்து ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகே. அதே போல சொல்ட்டேன். ஒரு கிளாஸ்க்கு எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணலாம்.
ஒரு கிளாஸுக்கு எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு கிளாஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுங்க. இப்போ ஒரு கிளாஸ்ல 30 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா, நான் 30 ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ட பிளாங்க்ஸ் பண்ணியிருக்கும். ஓகே. இட் பிலாங்ஸ் டூ எ சிங்கிள் ஸ்டூடெண்ட். இஸ் எ இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட். அப்ப கிளாஸ் அப்படிங்கும்போது, கிளாஸுக்கு தேவையான காமன் டேட்டா மெம்பர் அண்ட் மெம்பர் ஃபங்ஷன கிரியேட் பண்ணிட்டு, அந்த கிளாஸ்ல எத்தன ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்களோ, அத்தன ஆப்ஜெக்ட் நான் என்ன செய்யணும்? கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே. ரைட். இப்ப வந்து அத்தன ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது, இப்ப 30 ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான்னு வச்சுங்க. நான் என்ன செய்யணும்? ஸ்டூடெண்ட் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 அப்படின்னு சொல்லி 30 ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு பதில், நான் சிங்கிள் டைமென்ஷனல் அரே யூஸ் பண்ணலாமா? எப்படி சார் யூஸ் பண்ண முடியும்? ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் 30. ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் 30. ஸ்டூடெண்ட் ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷன். உங்களுக்கு சிங்கிள் டைமென்ஷனல் அரே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க சில. ஓகே. ஒன் டைமென்ஷனல் அரேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் 30 அப்படின்னா, நீங்க ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி 30 ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் என்ன செஞ்சுக்கலாம்? வாங்கிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ட அரே வச்சு டிக்ளேர் பண்ணோம் அப்படின்னா, அது அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட். இல்ல சார் நான் இண்டிவிஜுவலாவே டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்க என்ன செய்யணும்? X1, Y1, 2 அது மாரி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் கமா போட்டு டிக்ளேர் பண்ணணும். ஓகே. ரைட். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன செய்றேன் அப்படின்னா, ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறது வந்து கிளாஸ். ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறது கிளாஸ். ஓகே. ஃப்ரூட் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்கு நான் என்ன செய்றேன்? இங்க வந்து மேங்கோ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட்ட கிரியேட் பண்றேன். அப்ப மேங்கோ பிலாங்ஸ் டூ த கிளாஸ் ஃப்ரூட். ஸோ ஃப்ரூட்ங்கிறது கிளாஸு. மேங்கோங்கிறது ஆப்ஜெக்ட். எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் பாத்துங்க. ஸோ கிளாஸோட நேமு, ஒரு ஸ்பேஸு, ஆப்ஜெக்ட்டோட நேம் குடுத்தோம் அப்படின்னா, வி கிரியேட்டிங் த ஆப்ஜெக்ட். வி கிரியேட்டிங் த ஆப்ஜெக்ட். So what is mean by object? Object, so what is mean by object? Object is nothing but an instant of class. What is mean by class? Class is a collection of data member and a member function அப்படின்னு சொல்லலாம். அல்லது class contain the data and code to manipulate the data அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay. So how to create the class? Like structure. C ல எப்படி நம்ம structure create பண்றோமோ, அதே போல தான் நம்ம கிளாஸும் create பண்ணணும். How to create the object? So class ஓட name, ஒரு space, object. Okay. Right. இப்படித்தான் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? Class create பண்ணணும். So second concept you already familiar. So what is mean by classes? So third concept என்ன? Data abstraction and encapsulation. So abstraction, data abstraction and encapsulation. First வந்து what is mean by encapsulation? So encapsulation is nothing but a wrapping of data and functions into a single unit. Single unit என்ன? Class. ஸோ ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள நம்ம கிளாஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு டப்பா மாதிரி. ஓகே. ஒரு ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் டப்பா. வாட் ஆர் த திங்ஸ் இன்சைட் தி ஜாமெட்ரி பாக்ஸ்? என்ன இருக்கும்? ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும், ஒரு பென்சில் இருக்கும், ஒரு பாகைமானி இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் டிவைடர் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து எரேசர் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே என்ன செய்றோம்? ஒரு டப்பால போட்டு பத்திரமா வச்சிருக்கோம். ஸோ வெளியில பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் மீன் பை ஸ்டீல். ஒரு ஸ்டீல் பாக்ஸ் அவ்வளோதான். ஆனா உள்ள என்ன இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் மீன் பை ராப்பிங். இஸ் எ க்ளோஸ்டு ஒன். அதே போல தான் நம்ம என்ன செய்றோம் அப்படின்னா, கிளாஸ்க்குள்ள டேட்டா மெம்பரையும், மெம்பர் ஃபங்ஷனையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு கவர் மாரி ஃபார்ம் பண்றோம். தட் இஸ் மீன் பை என்கேப்சுலேஷன். Okay. So wrapping of data and functions into a single unit is known as encapsulation. Okay. Data and encapsulation is most striking feature of a class. Okay. Data and encapsulation is the most striking feature. Is a very important features. Suppose openல இருக்கு அப்படின்னா என்ன செய்வோம்? Anything, any user can access the data and member functions. Okay. We cannot provide the security for that. நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது? Security provide பண்ண முடியாது. ஸோ வி கேன் ப்ரொவைட் த செக்யூரிட்டி அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? இஸ் ரேப் பண்ணணும். ரேப்னா என்ன? கவர் போடணும். இப்போ உங்களோட நோட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த நோட்டுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? கவர் பண்ணுவீங்க. ஸோ கவர் பண்ணும்போது என்ன செய்யும்? அந்த நோட்டு மேல இருக்கிற அட்டையோட இன்ஃபர்மேஷன் என்னங்கிறது நம்மளால பார்க்க முடியாது. தட் இஸ் மீன் பை ரேப்பிங் ஆஃப் டேட்டா. ஓகே. ரைட். எதுக்கு? த டேட்டா இஸ் நாட் அக்சசிபிள் டு அவுட் சைட் த வேர்ல்டு. Okay, and only those functions which are wrapped in the class only access it. So அந்த கிளாஸுக்குள்ள இருக்க ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் அந்த டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ண முடியும். இங்க டேட்டான்னு சொல்லிட்டே இருக்கீங்களா சார்? அப்படின்னா என்ன சார்னா வேரியபிள். அந்த வேரியபிளை அக்சஸ் பண்ண முடியும். Okay. So these functions provide the interface between the objects, data and the program.
object data and the program. So it's a இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the functions is provide the interface between the objects and the data. So how to access the data with using of functions with object. Object வச்சு எப்படி function access பண்ண முடியும்? Object dot with using of dot operator. Okay. இப்போ உதாரணத்துக்கு மேங்கோ அப்படின்னு இருக்கு. மேங்கோங்கிற ஆப்ஜெக்ட்னா மேங்கோ டாட் என்ன ஃபங்க்ஷன் ஈட் அப்போ மேங்கோ டாட் ஈட் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா we can access the eat function with using of object அப்படின்னு அர்த்தம். Okay. Right? So the installation of data from direct access by the program is called data hiding or information hiding. Program cannot directly access the data because the data is already insulated. What is mean by insulated? இன்சுலேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன? இப்போ வயர் இருக்கு. வயருக்குள்ள வந்து காப்பர் இருக்கு. அந்த காப்பரை இன்சுலேட் பண்றதுக்கு மேல என்ன செய்றோம்? ஒரு பிளாஸ்டிக் கோட்டோட கொடுக்குறோம். That is mean by insulated. Okay. Suppose we can touch that copper. Okay. Only remove the, what is that? Only it's possible remove the plastic. அதுக்கு மேல இருக்கிற அந்த பிளாஸ்டிக் கோட்டோட நம்ம ரிமூவ் பண்ணா மட்டும்தான் we can touch the copper wire. Okay. So that is mean by insulation. Here, the program cannot directly access to that data. The program want to access the data. First, we can create the interaction between the data and the program. How to create the interaction between the data and the program? With using a function with the help of object. Okay, you understand clearly? Right. Next, what is mean by abstraction? Abstraction அப்படிங்கிறது என்ன? Abstract அப்படின்னா சுருக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம். Abstract அப்படின்னா என்ன? சுருக்கம். Okay, right. So abstracts refer to the act of representing the essential feature without including the background detail or explanation. Okay. என்ன வேணுமோ கிறிஸ்பியா ஷார்ட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இப்போ சில பேர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, இப்போ சப்போஸ் எங்கேயாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணணும்னு வச்சுங்க. ஓகேப்பா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறோம். அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா புறப்பட்டதுல இருந்து திருப்பி வந்ததுல இருந்து டீட்டெயிலா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. நம்மளுக்கே போர் அடிச்சிடும். ஓகே. ஆனா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன? ஓகே இங்க போனேன், இதை செஞ்சேன், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு, வேலை முடிஞ்சு, நான் வந்துட்டேன் அப்படிங்கிறது என்ன? டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன். சிம்பிளா நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்றது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தியேட்டருக்கு போறீங்க, ஒரு 3 மணி நேரம் படம் பார்க்குறீங்க. அந்த 3 மணி நேரம் படத்தையே நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கதை சொல்லிட்டு இருப்போம் இல்ல. ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அந்த கதையினுடைய சுருக்கத்தை சொல்லுவோம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன செய்வாங்க? தே கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ தட் இஸ் மீன் பை எசென்சியல். நம்ம பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்லாம் போட்டு ஃபைட்லாம் போட்டு அப்படியே சொல்ல மாட்டோம். ஸோ தட் இஸ் மீன் பை essential feature without including the background detail or explanation. Okay, right. Next, classes use the concept of abstraction and are define a list of abstract attribute. Okay, attribute அப்படிங்கிறது என்ன? அதனுடைய size, weight, cost, okay, and the functions operate on those attributes. Functions only can operate on those attributes. The encapsulate all essential properties of object that are to be created. Okay. The attribute அப்படிங்கிறது என்ன? Sometime is called data member because they hold the information. They hold the information. இப்போ ஸ்டூடெண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் எங்க இருக்கும்? ரெஜிஸ்டர் நம்பர்ல இருக்கும், டேட்டா பர்த்ல இருக்கும், அவங்க நேம் இருக்கும். இதெல்லாம் என்ன? இதெல்லாம் வந்து டேட்டா மெம்பர். ஸோ டேட்டா மெம்பர்ஸ் ஹோல்டு தி இன்ஃபர்மேஷன். The function that operate on data are sometimes is called method or member function. புரிஞ்சுச்சா? So data member அப்படிங்கிறது என்ன? Data member hold the information about that object or about that class. The function அப்படிங்கிறது என்ன? The functions operate the data member. Functions operate the data member. It's called sometimes is method அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல அப்படின்னா member function சொல்லுவாங்க. நீங்க ஏற்கனவே படிச்ச C-ல it's a function அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. I think clearly you understand what is mean by abstract and encapsulation. ஒரே sentence abstract அப்படிங்கிறது is representing essential feature without including the background detail or explanation. Encapsulation அப்படிங்கிறது என்ன? The wrapping of data and functions into a single unit is known as encapsulation. Okay, I think is easily understand. Right, next we go for inheritance. We go for inheritance. Okay, what is mean by inheritance? Inheritance அப்படிங்கிறது என்ன?
Inheritance is a process. Inheritance is a process by which object of one class acquired the properties of object of another class. ஒரு கிளாஸோட ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அக்சஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு பேரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதுக்கு பேரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் அ ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு. எதுக்காக இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, அதாவது ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு கிளாஸோட நேம் வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. அதுக்கப்புறம் என்ன செய்றேன் அப்படின்னா, கிளாஸ் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்ப கிளாஸ் 2 கிளாஸ் இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் டீச்சர். ஓகே, ரைட். இப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட்ங்கிற கிளாஸ டீச்சர் கிளாஸுக்கு இன்டிகிரேட் பண்ணிட்டேன். இன்டிகிரேட் பண்ணிட்டேன்னா கம்பைன் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஒவ்வொரு கிளாஸுக்குள்ள இருக்க ஃபங்ஷன நான் வந்து அல்லது டேட்டா மெம்பர் அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். இப்ப ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ நான் வந்து அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணணும். அதாவது ஸ்டூடெண்ட் ஏ அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணியாகணும். அதே போல டீச்சர் இத அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, டீச்சர் பி அப்படின்னு அக்சஸ் பண்ணணும். கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே. பட் இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, பிங்கிற டீச்சருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்ல, அந்த பி யூஸ் பண்ணியே ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ள இருக்க டேட்டா மெம்பர என்னால அக்சஸ் பண்ண முடியும். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? அப்ப என்ன வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட்? இந்த ஸ்டூடெண்ட்ங்கிற கிளாஸோட ப்ராப்பர்ட்டீஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த டீச்சருங்கிற கிளாஸ் என்ன பண்ணுது? வாங்கிடுச்சு. ஓகே. அடக்கி ஆளுது. தட் இஸ் மீன் பை அக்யூர்ஸ். அக்யூர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அடக்கி ஆளும் தன்மை. இந்த அடிமைப்படுத்துதல்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான். ஓகே. அடிமைப்படுத்துதல். அப்ப என்ன, வித்தவுட் த நாலேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட், we can access the student data member and member functions with using of teacher's object. So this is a simply concept of what is mean by inheritance. At the same time, the inheritance concept is support the hierarchical classification. Support the hierarchical classification. What is mean by hierarchical classification? Hierarchical classification அப்படிங்கிறது என்ன? Grandparent, parent, child. So this is mean by hierarchy. Okay. Principal, HOD, class teacher, student. So this is mean by hierarchy. Okay. Right. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்றேன் அப்படி அதே போல இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்ன யூஸ் ஆகுதுன்னா இஸ் ஐடியா ஆஃப் ரீயூசபிலிட்டி. ஐடியா ஆஃப் ரீயூசபிலிட்டி. ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ரீயூசபிலிட்டி? ரீயூசபிலிட்டி அப்படிங்கிறதுனா ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு கோடை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கோடை வந்து நான் திருப்பி கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கிளாஸ்ல 30 ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறாங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு அடிஷன் ப்ரோக்ராம் போட்டாங்க அப்படின்னா, அந்த அடிஷன் ப்ரோக்ராம திருப்பி நான் போட தேவையில்ல. ஏன் அப்படின்னா, எனக்கு அந்த அடிஷன் ப்ரோக்ராம் எப்பப்ப தேவைப்படுதோ, அந்த ஃபங்ஷன் நான் கால் பண்ணிட்டேன் பண்ணா போதும். ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன செய்யும்? நான் வந்து அந்த ரிசல்ட்ட வந்து என்னால எடுத்துக்க முடியும். இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொருத்தரும் கிரியேட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்ல. அப்ப என்ன? அந்த கோட வந்து நான் ரீயூசபிள் பண்றேன். அந்த புரோகிராம வந்து நான் ரீயூசபிள் பண்றேன். இந்த ரீயூசபிலிட்டிக்கு தான் இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஓகே. ஸோ இப்ப பாருங்க, இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்ன சார் பண்ணும்? அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் மேல எக்ஸாம்பிள் குடுத்துருக்கேன் பாருங்க. இப்ப பேர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து லிசன் இங்க பாருங்க. பேர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிளாஸ். பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எந்த கிளாஸ கிரியேட் பண்றோமோ அந்த கிளாஸ்க்கு பேரு பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த பேஸ் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு என்னென்ன அட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபெதர்ஸ் அண்ட் லே எக்ஸ். ஃபெதர்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இறக்கைகள் இருக்கும். அதே போல பேர்ட் அப்படின்னா என்ன செய்யும்? முட்டை போடும். ஸோ லே எக்ஸ். ரைட். இந்த பேர்ட வந்து நான் 2ஆ பிரிக்கிறேன். என்ன பிரிக்கிறேன் அப்படின்னா, ஒண்ணு ஃப்ளையிங் பேர்ட். பேர்டு பறக்கும். இன்னொன்னு வந்து நான் ஃப்ளையிங் பேர்ட். என்ன செய்யுது? பறக்காது. அப்ப ஃப்ளையிங் பேர்ட் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, என்ன எப்படி இருக்கும்? ஃப்ளையிங் பேர்டுன்னா பேர்டு வந்து சின்னதா இருக்கணும். சைஸ்ல வந்து சின்னதா இருக்கணும். அப்பதான் பறக்க முடியும். சைஸ்ல பெருசா இருந்தா பறக்க முடியுமா? பறக்க முடியாது. ஆனா நான் ஃப்ளையிங் பேர்ட் என்ன செய்யும் அப்படின்னா, சைஸ் பெருசா இருக்கும். பறக்கணும்னு அவசியமே இல்ல. ஓகே. அப்ப இது அட்ரிபியூட்ஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுதா? சோ இதுல வந்து சைஸ்ல கம்மியா இருக்கணும். இது வந்து சைஸ் பெருசா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ளையிங் பேர்டுலயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து அ அத 2ஆ டிவைட் பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா, ராபின் அப்படின்னு ஒரு பேர்ட் இருக்கும். ஸ்வாலோ அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ட் இருக்கும். அதேபோல நான் ஃப்ளையிங் பேர்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா, பென்குயின் இருக்கும். கிவி அப்படின்னு இருக்கும்.
இது ரெண்டுக்கும் வந்து சின்ன செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. இப்போ பென்குயின் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடல்ல வாழும். பென்குயின் எங்க இருக்கும்? கடல்ல வாழும். ஆனா கிவி கிவி கடல்ல வாழும். அப்ப என்ன அப்படின்னா நீர்ல வாழும், நிலத்துல வாழும், நீர் நிலத்துல வாழும் அப்படிங்கிற அடிஷனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆட் ஆகுது. ஆனா பேர்டுங்கிற பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இருக்கும். சில எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டீஸ நான் வந்து பேஸ் கிளாஸ்ல இருந்து எடுத்துக்கிறேன். அந்தந்த கிளாஸ்க்கு எது எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்பர்ட்டீஸ் தேவையோ, அந்த ப்ராப்பர்ட்டீஸ மட்டும் அந்த கிளாஸ்க்குள்ள ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்ப என்ன அப்படின்னா, பேஸ் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து, வாட் ஆர் த காமன் ப்ராப்பர்ட்டீஸ் இருக்கோ, அந்த காமன் ப்ராப்பர்ட்டீஸ், காமன் ஃபங்ஷன்ஸ் எல்லாமே பேஸ் கிளாஸ்ல கிரியேட் பண்ணும். பேஸ் கிளாஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் எந்த கிளாஸ் கிரியேட் பண்றோமோ, அந்த கிளாஸ்க்குள்ள கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் டிரைவ்டு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது, அந்த பர்ட்டிகுலர் ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டீஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸ்பெஷல் ஃபங்ஷன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அத மட்டும் தான் டிரைவ்டு கிளாஸ்ல கிரியேட் பண்ணும். டிரைவ்டு கிளாஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? பேஸ் கிளாஸ மையமா வச்சு இன்னொரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா? தட் இஸ் மீன் பை டிரைவ்டு கிளாஸ். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? பேஸ் கிளாஸ் இஸ் இன்ஹெரிட்டட் டூ டிரைவ்டு கிளாஸ். அல்லது டிரைவ்டு கிளாஸ் இஸ் கிரியேட்டட் பேஸ்ட் ஆன் பேஸ் கிளாஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகே. இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், ஹைரார்கி இன்ஹெரிட்டன்ஸ், ஹைபிரிட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 இருக்கு. ஓகே. சிங்கிள் சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அல்லது சிம்பிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க. மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், ஹைரார்கி இன்ஹெரிட்டன்ஸ், ஹைபிரிட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். மொத்தம் 5 இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருக்கு. ஓகே. ரைட். அந்த 5 இன்ஹெரிட்டன்ஸும் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வரும்போது பார்ப்போம். இப்ப டைப்ஸ் இருந்தா போதும். சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், ஹைரார்கி இன்ஹெரிட்டன்ஸ், ஹைபிரிட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகே. டைப் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ரைட். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன சார் அப்படின்னா பாலிமார்பிசம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன? பாலிமார்பிசம். ஓகே. பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த பாலிமார்பிசம் அப்படிங்கிறது என்ன? இந்த பாலிமார்பிசம் இஸ் அனதர் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் ஓப்ஸ். எப்படி இன்ஹெரிட்டன்ஸ், கிளாஸ், ஆப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் சொல்றோமோ, அதே போல இந்த பாலிமார்பிசம் அப்படிங்கிறது இஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் தி ஓப்ஸ். ஓகே. இந்த பாலிமார்பிசம் அப்படிங்கிறது ஒரு கிரீக் கிரீக் டேர்ம். ஓகே. ரைட். இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாலிமார்பிசம் இஸ் நத்திங் பட் மோர் தென் ஒன் ஃபார்ம். ஓகே. இது எப்படி சார் அப்படின்னா ஸோ த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆக்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங். ஓகே. த ஆப்ரேட்டர் இஸ் ஆக்ட் as different in different situation அப்படின்னு சொல்றாங்க. திஸ் இஸ் கால்டு ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். அப்ப பாலிமார்பிசம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பாலிமார்பிசம் ஒரு ப்ராசஸ் அல்லது ஒரு திங்ஸ் இஸ் டு டிஃப்ரெண்ட்லி ஒரு திங்ஸ் இஸ் டு டிஃப்ரெண்ட்லி அப்படிங்கிறது வந்து பாலிமார்பிசம். பாலிமார்பிசம் அப்படின்னா டு அதாவது ஒரு திங்ஸ் டிஃப்ரெண்டா யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அம்பர்லா எடுத்துக்கணும். இந்த அம்பர்லா என்ன பண்ணும்? அம்பர்லா வந்து வெயிலுக்கும் பிடிக்கலாம், மழைக்கும் பிடிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் மீன் பை பாலிமார்பிசம். ஸோ அம்பர்லாங்கிறது ஒரு கான்செப்ட். வெயில் அடிச்சா இட்ஸ் யூஸ் ஃபார் அந்த சன்ரைஸை வந்து தடுக்கும். மழை பெஞ்சா மழை துளி நம்ம மேல படாம தடுக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் பட் இட் பெர்ஃபார்ம் த டூ ஆப்ரேஷன். தட் இஸ் மீன் பை பாலிமார்பிசம். ஓகே. அதே போல ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது பிளஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ரேட்டர் எடுத்துங்க. இந்த பிளஸ் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா 2 இண்டிவிஜுவல் வேரியபிள கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணி சொல்லும். 2 கேரக்டர் வேரியபிள கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை சேர்த்து சொல்லும். ஓகே. ஸோ கன்கேட்னேட் பண்ணி சொல்லும். ஸோ அப்போ ஆப்ரேட்டர் ஒன்று தான். ஆனால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன செய்யுது? 2 ஃபங்க்ஷன் செய்யுது. ஸோ திஸ் இஸ் மீன் பை ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். ஓகே. ரைட். So polymorphism is another important concept. The polymorphism is nothing but a more than one form. Polymorphism is nothing but more than one form. So the operation may exhibit different behavior in different instance. Operation may exhibit different behavior is different instance. The behavior depends upon the type of data used in the operation. So என்ன type of parameter நம்ம பாஸ் பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 2 இண்டிஜுவலை பாஸ் பண்ணா ஆட் பண்ணி சொல்லும். 2 கேரக்டரை பாஸ் பண்ணா கன்கேட்னேட் பண்ணி சொல்லும்.
Okay, அங்கதான் அங்க சொல்றாங்க the consider the operation of addition two numbers கொடுத்தோம் அப்படின்னா it will generate the sum. Okay, at the same time if operand or strings இருந்தது அப்படின்னா the operation would produce a third string by concatenation. மூணாவது string ரெண்டு string சேர்த்து கொடுக்கும். Okay, this process the operator to exhibit different behaviors in different instances is known as operator overloading. So operator overloading எல்லாம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ ஒரு ஆப்ரேட்டர் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை செஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கு பேரு ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். அதே போல ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு வேலையை செஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கு பேரு ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங். ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ த ஃபங்க்ஷன் நேம் கேன் பி யூஸ்டு ஹேண்டில் இந்த டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட். ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து காமன் தான், பட் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்றதுல ஆர்குமெண்டோட டைப்பை பாஸ் பண்றதுல ஆர்குமெண்டோட நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்றதுல அந்த ஃபங்க்ஷன் வேரி ஆகும். ஓகே, ஸோ சேம் ஃபங்க்ஷன் யூசிங் a single function name to perform different type of task is known as function overload. So using a single function name to perform different type of task is known as function overload. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, பேஸ் கிளாஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஷேப். அதுல இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராங்கிற ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இந்த ட்ராங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து சர்க்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணா அது என்ன செய்யும்? ட்ரா சர்க்கிள். சர்க்கிள்னா என்ன செய்யணும்? நம்ம சர்க்கிள் பண்ணோம்னா ஒரு ரேடியஸ் கொடுக்கணும், ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் கொடுக்கணும், அப்போ சர்க்கிள் ஆயிடும். பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? பாக்ஸ்னா ரெக்டாங்கிள். அப்போ என்ன செய்யணும்? ஒரு லென்த் கொடுக்கணும், ஒரு பிரெத் கொடுக்கணும், அப்போ பாக்ஸ் ஆயிடும். அதே போல ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறது என்ன? வாட் இஸ் மீன் பை ட்ரையாங்கிள்? 3 டைரக்ஷன். ஓகே, அல்லது வந்து என்ன செய்யணும்? பேஸு, ஆங்கிள் பிளஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொடுக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் நம்ம என்ன செய்யறோம்? ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ ட்ரானா சர்க்கிள், ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணா என்ன செய்யும்? ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணா சர்க்கிள் போடும். அதே சில ட்ரா எல் அண்ட் பி அப்படின்னா ரெக்டாங்கிள் போடும். ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா 3 எல் அண்ட் பி, அதாவது லென்த்து, அதாவது வாட் இஸ் தட் சைட் ஆஃப் 3 சைட்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் கொடுக்கும். அப்போ ட்ராங்கிற ஒரே ஃபங்க்ஷன் 3 ஆப்ஜெக்ட் மூலம் நம்ம 3 டிஃப்ரெண்ட் வாட் இஸ் தட் டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்றதால திஸ் இஸ் கால்டு ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை பாலிமார்பிசம்? ஓகே, the polymorphism is classified in 2 types. One is called operator overloading, another வந்து function overloading. ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலிமார்பிசம் டைனமிக் பாலிமார்பிசம், அதாவது ரன் டைம் பாலிமார்பிசம் அல்லது ஸ்டாட்டிக் பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, பாலிமார்பிசத்துல 2 டைப் இருக்கு, ஸ்டாட்டிக் பாலிமார்பிசம் அண்ட் ரன் டைம் பாலிமார்பிசம். ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைனமிக் பாலிமார்பிசம், ஸ்டாட்டிக் பாலிமார்பிசம் சொல்லலாம். ஓகே, இதுல வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்றேன், ரன் டைம் பாலிமார்பிசம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். ஓகே, ரைட். ஸோ இதனுடைய டீட்டெயில் வந்து ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங், ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் பார்க்கும்போது இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க முடியும். ஓகே, இப்போ பாலிமார்பிசம்னா என்ன? மெனி ஃபார்ம். ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங்னா என்ன? ஒரு ஆப்ரேட்டர் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷனில் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணணும். ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்னா என்ன? சேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் ஒன்றா இருக்கும், ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறது விதத்தில் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ திங்க். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டைனமிக் பைண்டிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம கான்செப்ட் என்ன? டைனமிக் பைண்டிங். இந்த டைனமிக் பைண்டிங் என்ன சார் செய்யும்? இந்த டைனமிக் பைண்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன? ஸோ பைண்டிங் ரெஃபர் டு தி லிங்கிங் ஆஃப் எ ப்ரொசீஜர் கால் டு தி கோட் டு பி எக்ஸிக்யூட் இன் தி ரெஸ்பான்ஸ் டு கால். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா பைண்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன? இப்போ பேப்பர்லாம் தனித்தனியாக இருக்கும், அதெல்லாம் என்ன செய்யணும்? மொத்தமாக ஒன்றா வச்சு ஒரு பின் அடித்தோம் அப்படின்னா பைண்டிங். அது எப்போ பண்ணுறோம்? நம்மளுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ என்ன செய்கிறோம்? நம்ம கடைசி இப்போ உதாரணத்துக்கு எக்ஸாம் எழுதுறோம். எக்ஸாம் எழுதும்போது சிங்கிள் ஷீட்டாக எழுதிட்டு இருக்கோம். 3 ஹவர்ஸ் முடிஞ்சோன்னு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த சிங்கிள் ஷீட் எழுதின 40 ஷீட்டையும் ஒன்றா வச்சு ஒரு பின் அடிக்கணும். அப்போ எப்போ நடக்குது? எப்போ அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அப்போ தான் நம்ம என்ன செய்யறோம்? நம்மளுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி அதை நம்ம வந்து பின் பண்ணுறோம். தட் இஸ் மீன் பை பைண்டிங்.
இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு ஃபங்ஷன கால் பண்றீங்க அப்படின்னா, அந்த ஃபங்ஷன் எங்க மெமரி லொகேஷன்ல இருக்கு, அந்த ஃபங்ஷனுக்குள்ள என்னென்ன பாராமீட்டர் பாஸ் பண்றாங்க, அந்த பாராமீட்டரோட வேல்யூ எந்த மெமரி லொகேஷன்ல இருக்கு, அதெல்லாம் தேடி புடிச்சு, அந்த ஃபங்ஷன எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட்ட புரொடியூஸ் பண்ணுது பார்த்தீங்களா? தட் இஸ் மீன் பை டைனமிக் பைண்டிங். ஸோ அட் த ரன் டைம் we can bind the variables, we can bind the basic information to run that program is called the dynamic binding. Okay. So dynamic binding means the code associated with a given procedure call is not known until the time of the call at runtime. அந்த ஃபங்ஷன் கால் பண்ற வரைக்கும் அந்த ஃபங்ஷனுக்குள்ள இருக்கிற செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு தெரியாது அல்லது கம்பைலருக்கு தெரியாது. எப்ப அந்த ஃபங்ஷனை ரன் பண்ணும்போது அந்த ஃபங்ஷன் நம்ம கால் பண்றோமோ அப்ப அந்த ஃபங்ஷனுக்குள்ள இருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபெச் பண்ணி எடுத்து வந்து அந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு simple concept of dynamic binding. At the runtime, you bind the variable to successive complete of the particular function is called a dynamic binding. Okay, you understand? Right. Next, final, the message passing. The message passing. The message passing அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். The each and every object should be communicate with one object to another object through message passing அப்படின்னு சொன்னேன். So an object-oriented programming consists of set of objects that communicate with each other. Okay. The process of programming in an object-oriented languages is basically 3 steps is there. One, creating class. First classes create பண்ணும் and define the object and their behaviors. Okay. அப்ப behavior அப்படிங்கிறது என்ன சார் புதுசா ஒரு டேர்ம் வருது. Behavior is nothing but a functions. Okay. அவங்களோட behavior functions. ஸோ கிரியேட்டிங் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். தென் அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து எந்தெந்த ஃபங்க்ஷன் அக்சஸ் பண்ணணுங்கிறது ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் த கிளாஸ் டெஃபினிஷன். ஓகே. ஸோ ஆப்ஜெக்டோட கிளாஸோட டெஃபினிஷன் வந்து பண்ணணும். எஸ்டாப்ளிஷிங் கம்யூனிகேஷன் அமிங் தி ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இடையில என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணணுங்கிறத நம்ம பண்ணணும். ஓகே. கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கிறது பண்ணணும்னா வாட் இஸ் மீன் தட் பேராமீட்டர் எப்படி பாஸ் பண்ணும், என்னென்ன பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணும் அதுதான். ஓகே ரைட். ஸோ ஒரு மெசேஜ்ல இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம பேராமீட்டரை பாஸ் பண்றது எப்படி சார் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் மூலம். ஓகே, ஃபங்க்ஷன் மூலம் தான் பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. A message for an object is a request for execution of a procedure. Therefore, we'll invoke a function procedure in receiving object that generate the desired result. The message passing involve specify the name of object, the name of the function and information to be sent. A message passing என்னென்ன தேவை? Name of the function, okay, name of the object, name of the function and what is that information, என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட் பண்ண முடியும். இப்போ எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட், சேலரி அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன், நேம் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள பாஸ் பண்ற ஆர்குமெண்ட். அப்ப எம்ப்ளாயி இஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, இங்க பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ வாட் இஸ் தட் பாருங்க, எம்ப்ளாயி இஸ் ஆப்ஜெக்ட், சேலரி இஸ் அ மெசேஜ், நேம் அப்படிங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயியோட சேலரிய எனக்கு அனுப்பு அப்படிங்கிறது மெசேஜ். அப்ப எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயியோட சேலரி வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ எங்க பாஸ் பண்றாரு? ஹச்ஆருக்கு பாஸ் பண்றாரு. ஹச்ஆர் என்ன பண்ணுவாரு? அந்த சேலரி எவ்வளவு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை எம்ப்ளாயிக்கு சொல்லுவார். அவ்வளவுதான். இதுதான் மெசேஜ் பாசிங். ஸோ ஹவு டு இன்வோக் த மெசேஜ் பாசிங்? த்ரூ தி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆர்குமெண்ட். ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆர்குமெண்ட். அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எங்க இருக்கும்? கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கும். அந்த கிளாஸ்க்குள்ள இருக்க ஃபங்க்ஷனை எப்படி அக்சஸ் பண்ண முடியும்? அந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் வச்சு. அந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டையும் ஃபங்க்ஷனையும் எப்படி சார் அக்சஸ் பண்ண முடியும்? டாட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி. அதைத்தான் இங்க பண்ணியிருக்காங்க. எம்ப்ளாயி இஸ் ஆப்ஜெக்ட், டாட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, டாட் வச்சிருக்காங்க. சேலரி இஸ் அ ஃபங்க்ஷன், பிராக்கெட்ல நேம், நேம்ங்கிறது என்ன? ஒரு ஆர்குமெண்ட். தட்ஸ் ஆல். தட் இஸ் கால்டு மெசேஜ் பாசிங். ஐ திங்க் everybody understanding the basic concept of object-oriented programming language. Okay, what are the basic concept of object-oriented programming language? Class, first object, class, data abstraction and encapsulation,
inheritance, polymorphism, dynamic binding, message passing. Okay, so these are the basic concept of object-oriented programming language. So this is a very, very important question in the first unit. Okay, right. Next class, we discuss about the benefits of OOPS. Okay, thank you.